गुरु प्यारी साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हर एक बंदे दी जिंदगी दा मनोरथ है खुश होना, खुश रहना। असी सारे अपनी जिंदगी दे विच खुशी चाहुंदे आ, खुश रहना चाहुंदे आ, खुश होना चाहुंदे आ। ते जो भी कारज असी अपनी जिंदगी दे विच कर रहे आ, साडा मनोरथ उहदे विचों खुशी लैना है। साडा मनोरथ खुश होना है। कोई नौकरी कर रहा है, क्यों कर रहा है? खुशी लैन लई कर रहा है। कोई पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है? खुशी लैन लई पढ़ रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है कि मैं पढ़ के चंगी नौकरी लगांगा, चंगी नौकरी मिली, चंगी सैलरी मिलेगी और जदों इन्ना कुछ मिल गया मैं अपने पैरों ते खड़ा होवांगा। उस सैलरी दे नाल मैं अपने घर दीयां लोड़ां पूरीआं करांगा, अपने माता पिता दी सहूलत बनांगा। ते जदों ये सब कुछ कीता मैनूं अंदरों खुशी मिलेगी। बंदा पढ़दा है, खुशी लैन लई पढ़ रहा है, नौकरी कर रहा है, खुशी लैन लई पढ़ रहा है। कोई बंदा किसी दे नाल रिश्ता जोड़दा है, क्यों जोड़दा? खुशी लैन लई जोड़दा। बंदा घूमण जांदा है, सफर करन जांदा, क्यों करदा सफर? क्यों घूमण जांदा है? खुशी लैन लई करदा। बंदे कई सिनेमे दे विच जांदे ने, फिल्मां देखण क्यों जांदे ने? खुशी लैन लई जांदे ने। तो बंदा जिन्ने भी कारज कर रहा, जिन्ने भी काम कर रहा, किसी नाल रिश्ते जोड़ रहा, पढ़ रहा, नौकरी कर रहा, सफर कर रहा, ये सब कुछ इस करके कर रहा है ताकि अंदरों खुशी मिल सके। तो इनू आपां सौखे शब्दां विच कह दईए कि बंदे नूं नौकरी नहीं, बंदे नूं खुशी चाहीदी है। मस्कीन साहब अक्सर एक गल कहंदे हुंदे सन कि बंदे नूं रिश्ता नहीं, बंदे नूं सुख चाहीदा है, बंदे नूं खुशी चाहीदी है। माता पिता नूं पुत्तर नहीं, माता पिता नूं सुख चाहीदा है, खुशी चाहीदी है। एक भरा नूं भरा जां भैन नहीं, भरा नूं सुख चाहीदा है, खुशी चाहीदी है। बंदे नूं जो भी कुछ चाहीदा है वो इस करके चाहीदा ताकि उहदे चों सुख मिल सके, उहदे चों खुशी मिल सके। और जे इन्हां रिश्तियां दे विचों, किसी नौकरी दे विचों, किसी पढ़ाई दे विचों जां किसी सफर दे विचों उहनूं ओ खुशी ना मिले तां ऐसे रिश्ते भी उहनूं बोझ लगन लग पैंदे ने। छोटी जी एग्जाम्पल लवां, मान लो माता पिता दे घर एक पुत्तर ने जन्म लिया ते माता पिता ये आस ला के बैठे ने कि साडे घर पुत्तर जम्मिया, ये साडी सहूलत बनेगा, साडा सुख बनेगा, साडी आग्या च रहेगा, साडी कही गल मन्नेगा। पर ओही पुत्तर वड्डा होके अपने माता पिता दी आग्या तो बाहर है, कोई उन्हां नूं सहूलत नहीं दे रहा, घरे वेला रह रहा है, सगों उल्टा माता पिता दे बोझ बन रहा, कुछ कमा के नहीं दे रहा, अगों बोल रहा, बुरा व्यवहार कर रहा है। तो ऐसे माता पिता भी कई बारी अक के कह दिंदे ने भी ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਕੀ ਥੁੜਿਆ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਖੁਨੋ, ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ। मतलब माता पिता नूं पुत्तर चों भी खुशी चाहिदी आ, सुख चाहिदा है, नहीं मिलिया तां रिश्ते भी बोझ लगन लग पैंदे ने। एक भरा नूं भरा चों सुख चाहिदा है, खुशी चाहिदी आ, पर उही भरा जे बंदे दे दुख दा कारण बन जावे, हर गल ते उहदा विरोध करे, ਉਹਨੂੰ खुशी ना मिले ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਭਰਾ भी कई बारी फिर बोझ लगन लग जाते हैं। तो बंदे आपदे घर भी वंड लैंदे ने इस तरह, क्यों? क्योंकि वो रिश्ते बोझ लगन लग गए सी। तो ਜਿਹੜੀ चीज़ दे विचों बंदे नूं सुख ना मिले, खुशी ना मिले, वो चीज़ बोझ लगन लग पैंदी आ। नौकरी दे विचों खुशी नहीं मिली, मान लो नौकरी लग के सोच रहे सी भी सहूलतां मिलणगियां, पर सैलरी अच्छी नहीं है, सहूलतां नहीं मिल पा रही, अंदरों सुकून नहीं मिल पा रहा, अंदरों खुशी नहीं मिल पा रही, तो वो नौकरी भी फिर बंदे नूं बोझ लगन लग पैंदी आ। ते अक्सर बंदे अक के कह दिंदे ने भी इहदे नालों तां कोई नौकरी ना ही करिए चंगा है, इहो जी नौकरी करके की लैना है। तो बंदे जो भी कुछ करदा खुशी लैन लई करदा है, ते जिहदे चों खुशी ना मिले वो उहनूं बोझ लगन लग पैंदा। तो कहण तो भाव कि बंदा कोई भी कारज कर रहा खुशी लैन लई कर रहा, मनोरथ अल्टीमेट टारगेट अल्टीमेट एम साडा की है? खुश होना, खुशी लैना। तो जे हुण अल्टीमेट एम साडा खुशी लैना है, फिर अगला सवाल यह आ भी खुशी मिले किवें, सुख मिले किवें? गुरमत ने बड़े सोहणे शब्द वरते ने, असीं आनंद दी अवस्था ते पहुंचना है, असीं चढ़दी कला च पहुंचना है, तो आनंद किवें मिले? फिर सवाल यह है। तो गुरु साहब जी ने ना एक बड़ा सोहना शब्द उच्चारण किया है, वो शब्द मैं बाद में खोलांगा, पहला उहदा भाव मैं जरूर तुहाडे सामने रख देवां। सतगुरु जी ने आनंद लैण दा एक तरीका दस्सिया है। महाराज कहंदे जिंदगी दे विच जे आनंद चाहुंदे हो ते ओ कारण जिंदगी चों दूर कर दो जिहड़े कारणां करके बंदा दुखी हो उठदा है।
ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲਵਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਇਨਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਨ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ, ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਾਰਨ ਦੂਰ ਕਰਤਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲੋ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਬਹੁਤ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਮੂੰਹ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਥਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਨ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੂਹੋ, ਹੱਥ ਲਾਓ, ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲ ਕੇ ਧੋਵੋ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਇਰਸ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਮਲ ਕੇ ਧੋਵੋ। ਤੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ ਕਾਰਨ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਜੋੜਿਓ, ਜੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਨੰਦ ਫੇਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਬੰਦਾ ਆਨੰਦ ਚਾਹੇਗਾ, ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੋਲਾਂਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬੰਦਾ ਰੋ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਿਹਰਾ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਹੰਝੂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ, ਰੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਰਤਰਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਭਾਈ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ, ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ? ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਕਸਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਤੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਆਏ ਦਿਨ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਆਏ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਏ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਏ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਕਈ ਇਹ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਦੁਖੀ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕੋਈ ਭੂਤਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਤਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਰਾਈਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਲੋਕ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ,
ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੂਤਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਿਖਣਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਭੂਤਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਤਾਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਖਿੜਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਭੂਤਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਇਆ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕ ਬੌਰਾਨਾ, ਹੋ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਭੂਤਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਨੋਰਥ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਭੂਤਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਲਾ ਲਓ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਡੂਮ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਮਲੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਬੂਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਵੇ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਾਰਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਭਰਮ ਐਸਾ, ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਐ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਭਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਭਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੋ, ਦੁੱਖ ਸਬਾਇਆ ਜੱਗ, ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਅੱਗ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਅੱਗ ਹਰ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾ ਰਹੇ, ਵੀ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਅਗਲਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਾਰਨ ਦੇਖੀਏ, ਅਗਲਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਦਵੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਆ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਤੂ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਢੇਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਬੂਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਤਖਤ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਦੀ ਮੇਰੀ ਆ, ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਕਬੂਲ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖਿੜਿਆ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦਾਤੂ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸਖਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਕੂਲੇ ਨੇ, ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਖਿੜੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦਾ? ਅਗਲਾ ਕਾਰਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿਕੰਮਾ ਨਿਕਲੇ, ਆਗਿਆ 'ਚ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਐਸੇ ਬੜੇ ਪਿਤਾ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਉਦਾਸ ਨੇ। ਪੁੱਛੀਏ ਭਾਈ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੋ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨਿਕੰਮਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ,
ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨਿਕੰਮਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਝਗੜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨਕੇ ਜਣੇ ਵਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ, ਤਿਨ ਸਿਓ ਝਗਰਤ ਪਾਪ। हे ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ਼ ਕੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਖਿੜਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨਾਥ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਨੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਾਵਾਂ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਖੇਡ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਮਦਿਆਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬਿਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਲੋਕ ਤਾਨੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਖਿੜੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲਈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲੀ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਲਾ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਘੇਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਵੰਧ ਆਪ ਹੜਪ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਰਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਸੁਲਭੀ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨੇ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ, ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਬਣਿਆ। ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੈਰ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਵੈਰ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਿੜੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੜਫਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਰੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓਸ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗਰਸਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਬੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਰੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਕਾਰਨ ਰੋਗ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੱਕ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਦਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨੇਊ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਰਿਸਕ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਸਮਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ
ਕਸਮਾਂ ਵੀ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਸੀਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਲੇਟ ਗਏ ਕੁਝ ਖਾਕ ਪੇ ਜੀ ਪੋਸ਼ ਵਿਛਾ ਕਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣਾਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਸੌਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਕਦੀ ਚੌਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖੋ, ਲੇਟ ਗਏ ਕੁਝ ਖਾਕ ਪੇ जी पोश बिछाकर पैरा लगे देने कई तलवार उठाकर गोविंद भी शाबबास हुए खैमे में जाकर देखा तो वहां बैठे हैं गर्दन को झुकाकर वाहिगुरु वाहिगुरु है मुंह से निकलता है तू ही तो मुंह से निकलता जब 1.5 घड़ी रात गुजरी जिक्रे खुदा में खैमे से निकल आए सरकार हवा में कदमों से टहलते थे मगर दिल था दुआ में बोले ए खुदाबंद खुश हूं तेरी रजा में। आ पंक्तियां ते ध्यान दिओ। धोखा हो गया है, ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੂੰ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ में। ਜੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, पर महाराज जी तो आनंद दे विच खिड़े ने, कहंदे ने खुशबू तेरी रजा में तू ही पुकार रहे ने। फिर अगला कारण जिहड़ा असीं दसदे हां, परिवार दे विचों कोई जी चढ़ाई कर जावे ना, मां दा पुत्तर चलाना कर जावे, ये तां देखो असीं झुठला नहीं सकदे। मां दा जवान पुत्तर चलाना कर जावे, छोटा जिहा बच्चा चलाना कर जावे, मातावां कुरलाउंदियां वैन पाउंदियां देखियां ने। मां नूं पुछिए जाके क्यों कुरला रहे हो, क्यों वैन पा रहे हो, तो उन्हें कहना ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਲੋਕ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਹ ਮਾਤਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਉਸ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, खन्नी खन्नी रोटी ते गुजारा करना पिया। जदों हर जुल्म दे नाल भी उन्हां मातावां दे चेहरे ते उदासी नहीं दिखी, आखरे ने काम की कीता, उस मातावां दे कुछड़ चक्के बच्चियां नूं खो के उन्हां दे टुकड़े टुकड़े करके उन्हां दियां आंदरां कढ के हार च परो के मातावां दे गल च पाए गए। अज मीर मन्नू सोच रहा है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਮਾਤਾਵਾਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਰੋਣਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਉਲਾਮੇ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੋਧਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦੇ अंदर 4 पहर दिन सुखां दा बतीत होया है, कृपा करी 4 पहर रहन आई है, सुखां दी बतीत करी। ये दिन कोई आम नहीं सी। इस दिन इन्हां मावां दे बच्चियां दे टुकड़े कीते गए ने, इस दिन इन्हां टुकड़ियां नूं गलां च पाया गया है, इस दिन इन्हां मावां दे कपड़े अपने ही बच्चियां दे खून नाल लथपथ होए ने। और उसे दिन वो मावां अरदास करदियां ने, पातशाह तेरे भाणे दे अंदर ये 4 पहर दिन सुखां दा बतीत होया है, दुखां दा नहीं है। पुत्रां दे टुकड़े देख के भी उन्हां मातावां दे चेहरे आनंद नाल खिड़े ने। जे ਇਹ असल कारण दुख दा हुंदा ते इस कारण ने दुखी कर देना सी, पर नहीं होए। चलो फिर असीं कारण दसदे हां भी मान लो कोई मैनूं मारन दी कोशिश करे तो मैं बोल उठूंगा मैं बड़ा दुखी हाँ क्योंकि फलाना बंदा ना मैनूं मारन दी कोशिश कर रहा। गुरु अर्जन साहब महाराज जी नूं याद कर लो। धन गुरु अर्जन साहब महाराज किहड़ा तसीहा नहीं उन्हां नूं दित्ता। देग च उबाले दिते गए, तत्ती तवी ते बिठाया गया, सीस ते रेता पाया गया, हर जुल्म किया गया,
ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੰਦੂ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਦੂ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਨਕੰਮਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੋਕ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜੇ ਰਹੇ। ਤੋ ਜੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਬੰਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦਾ? ਆਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਓ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕੱਟੇ। ਹੁਣ ਸਮਝਿਓ, ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇ? ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਦੂਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕੱਟੇ। ਕੱਟੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦੋ, ਦੂਰ ਕਰ ਦੋ। ਕਿਲ ਵਿਖ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦੋ, ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕੱਟੇ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ। ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ ਭਾਵ ਜਿਹਦਾ ਮੋਹ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ, ਤਿਨਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਆਨੰਦ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਆਨੰਦ? ਜਦੋਂ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਮੋਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੋਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਮੋਹ ਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਕਿਲ ਵਿਖਾਂ ਦਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਵਰ ਜਾਣਾ ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕੱਟੇ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ, ਤਿਨਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਮੋਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੋਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੇਵਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਰਹਿਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੋਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਨ ਲੱਗ ਗਈ ਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੋਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੋਹ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੋਗ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਮੋਹ ਹੈ। ਮੋਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੋਗ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਮੋਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੋਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਸ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੋਈ ਭੂਤ ਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਗਵਾਚੇ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਮੋਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਮੋਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ ਤੇ ਤਖਤਾਂ ਦਾ ਖੁੱਸ ਜਾਣਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਡੇਗ ਦਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਹ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਖਿੜੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ, ਬੰਦੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਹੈ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੋਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੋਗ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਮੋਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ ਤਿਨਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਆਨੰਦ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਕੀ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ? ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੋਹ ਦੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਕੇਵਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਨ ਰਹਿਣੀ। ਪਰ ਜੇ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਚਿੱਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ, ਜੇ ਚੇਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰਹਿ ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜੜਾਓ, ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ ਲੀਪ ਆਵੇ ਚਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰਹਿ ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜੜਾਓ, ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ ਲੀਪ ਆਵੇ ਚਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੈ, ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾਓ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਹ ਹੈ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੋਹ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਘਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਘਰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪਦਾਰਥ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਹ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਿਨਾਂ ਸੈਲਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਕੜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਸੈਲਰੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਂਭਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਸੁਣੇ ਵੇਦ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਤਾ ਭੁਲੇਖਾ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਂਭਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਪਰ ਚਿੱਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਹੋਣਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਚਿੱਤ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਹ ਹੈ। ਆਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ ਹਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸ। ਇਹ ਹਾੜ ਵੀ ਤਪਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਵਰ ਜਾਣਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਜੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਆਸਾਂ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਸਾ ਬੰਦ ਚਲਾਈ ਹੈ ਮੋਹੇ ਮੋਹੇ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦਾ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਨੇ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੱਸ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਫਰੈਂਡ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਅੱਜ ਬਰਥਡੇ ਆ ਜੀ।
ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਆਸ ਰੱਖ ਲਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਗਿਫਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਵੀ, ਪਰ ਗਿਫਟ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਂਡ ਕੱਲ ਹੱਸ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਦੁਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੁਣ ਕੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲਈ। ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਜੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ। ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ? ਆਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਰਜ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਈਏ, ਬੰਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾ ਸਭੇ ਲਾਹਕ ਹੈ, ਇੱਕਾ ਆਸ ਕਮਾਓ। ਜੇ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰੱਖੋ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਬਹੁਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਨਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੇਚਰ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਅਟਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਤੇ ਆਉਣੀ, ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਥੋੜਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਡਰ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮੋਹ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਇਹ ਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ? ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਖਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਡਿੱਗ ਪਾਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੌਵੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਬਰੜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ, ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੁੜੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਚਾਅ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਗੁਰਮਖਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਖਤਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਚੇਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਐ, ਦੂਰੋਂ ਜਾਈਏ ਭਾਗ, ਬਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਐ ਤੋ ਕਿਛ ਲਾਗੋ ਦਾਗ। ਕਾਲਖ ਭਰੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ, ਕਾਲਖ ਲੱਗੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਾਖਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਸਾਧ ਕੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਚਾਅ ਬਖਸ਼ੇਗੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਚਾਅ ਸਾਨੂੰ ਰਸ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚਿੱਤ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ, ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।